हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार। ओम शांति। हवे बायोलॉजी में बीजो प्रेक्टिकल है ये आपणे जोवा जई रह्या छीए। तो बीजा प्रेक्टिकलनो हेतु है अंकुरित परागरजनी टकावारीनी गणतरी करवी। बराबर। तो परागरजना अंकुरणनो अभ्यास करवानो छे अने जे ते वनस्पतिनी परागरज लई अने केटला टका परागरजनुं अंकुरण थाय छे, बराबर, ए बाबतनी चर्चा आपणे करवानी छे। तो सिद्धांत है प्रेक्टिकलनो कि कुदरत में स्त्रीकेसरना परागासन पर सुसंगत परागरज अंकुरण पामे छे। हवे अहींया सुसंगत परागरजनो अर्थ शुं करी शकाय मित्रों? तो के तेज जातिनी, एक ज जातिनी, बराबर। दाखला तरीके कपासनी परागरज है तो ये कपासना मादा भाग पर एटले के परागासन पर अंकुरित थाय तो ये सुसंगत परागरज कहेवाय। गुलाबना पुष्पो पर बीजी गुलाबनी परागरज आवे तो ये सुसंगत परागरज कहेवाय। गुलाबना पुष्प पर सूर्यमुखीनी परागरज आवे तो असंगत परागरज कहेवाय, बराबर। तो सुसंगत परागरज होय तेज अंकुरण पामे छे सैद्धांतिक रीते। परागरजने कृत्रिम माध्यम में पण अंकुरण माटे प्रेरी शकाय छे। कृत्रिम माध्यम में एटले के प्रयोगशाला में आपणे परागरजनुं अंकुरण कराववुं होय, बराबर छे, तो विविध द्रावणोनी अंदर परागरजने राखी अने एनी स्लाइड बनावीने पण आपणे एनो अभ्यास करी शकाय छे। तो ये कृत्रिम माध्यम द्वारा थाय अने परागरज छे पुष्प उपर स्त्रीकेसर उपर अंकुरण पामे तो ये कुदरती रीते अंकुरण थयुं कहेवाय। अच्छा, अंकुरण दरमियान बाह्य आवरक में आवेला जनन छिद्रों पैकी एक जनन छिद्र द्वारा परागरजनु अंत आवरक पराग नलिकाना रूप में बहार आवे छे, बराबर। तो मित्रों जाणो छो तमे परागरजनी रचना। परागरज में केटला स्तरो आवेला होय छे? तो के बे, बराबर छे, बहारनुं स्तर अने अंदरनुं स्तर। हाँ, जो परागरजनी रचना मित्रों आ सौथी बहारनुं पड़ छे। आ जे स्तर छे ए बहारनुं पड़ होय छे, मजबूत होय छे, स्पोरोपोलिनिननुं बनेलुं होय छे, बराबर। आ जे पड़ छे ए अंदरनुं पड़ छे, अंत आवरण कहेवाय छे। ओके, हवे आ जनन छिद्र छे, आ छे जनन छिद्र। ओके, हवे ज्यारे परागरजनुं अंकुरण थाय त्यारे जे अंदरनुं स्तर छे, अंदरनुं स्तर छे ए ज्यारे वृद्धि पामे त्यारे ए जनन छिद्रमांथी पराग नलिका स्वरूपे विकास पामे। एटले मानी लो के आ रीते धीमे धीमे वृद्धिनी शरूआत थाय अने कोई एक जनन छिद्र छे त्यांथी आ अंत आवरण छे ए पराग नलिकाना स्वरूपमां धीमे 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 छे आ रीते वृद्धि पामे छे, बराबर, कोईपण एक जनन छिद्रमांथी। ओके, हवे हाँ, जरूरियात जोईए। जरूरियात एटले प्रेक्टिकल करवा माटे जरूरी साधन सामग्री पदार्थों के वगैरह। कैल्शियम नाइट्रेट, बोरिक एसिड, सुक्रोज, निस्संदित पाणी, पेट्री डिश, स्लाइड, कवर स्लीप, ब्रश, सोय, सूक्ष्मदर्शक यंत्र अने ट्रेडेन्स्केन्सिया अथवा बाम जेने बाल्सम कहेवाय अथवा जूई, લીલી, દાડમ, ઘાસ, બારમાસી, જાસૂદ, પેટુનિયા વગેરેની પરિપક્વ પરાગરજ। એટલે બધી જ આ વનસ્પતિઓના નામ મિત્રો ઉદાહરણ માટે આપ્યા છે। બધી જ વનસ્પતિની પરાગરજ હોવી કાંઈ જરૂરી નથી। તમારે કોઈ પણ એક વનસ્પતિની પરાગરજનો અભ્યાસ કરવો હોય તો પણ કરી શકો છો, અથવા તો એમાંથી જેટલી વનસ્પતિ अवेलेबल होय, प्राप्य होय पुष्पो एनी परागरज तमे पसंदगी करी शको छो। आनी सिवायनी पण वनस्पति पण होई शके। ओके, हाँ, तो आमांथी शक्य एटली वनस्पति छे एनी परागरजना नमूनाओ छे एकत्रित करवाना। पण ध्यान राखवानुं ए बाबत छे के परागरज छे परिपक्व होवी जोईए। आ परिपक्व अने स्फोटन पामेलुं जो परागाशय होय तो जेमां परिपक्व परागाशय परागरज होय ने, कारण के अपरिपक्व परागरज छे ई अंकुरण थई शके नहीं।
તમે અલગ અલગ વનસ્પતિની પરાગરજ ભેગી કરી હોય છે પણ બિલકુલ અપરિપક્વ હોય, બરાબર, તો એમાંથી એક પણ પરાગરજ અંકુરણ ન થાય એવું બની શકે. એટલે પરિપક્વ પરાગરજ હોવી જરૂરી છે. ઓકે, અવલોકન. પરાગરજના સ્ત્રોત માટે ઉપયોગમાં લેવાયેલી વનસ્પતિના નામ. એટલે કે તમે પ્રેક્ટિકલ દરમિયાન કઈ કઈ વનસ્પતિની પરાગરજ ભેગી કરી છે. દાખલા તરીકે જાસૂદ, ગલતોરો, બારમાસી, લીલી, કે જે સરળતાથી પ્રાપ્ય હોય. સૂક્ષ્મદર્શકના દ્રષ્ટિ ક્ષેત્રમાં દેખાતી કુલ પરાગરજની સંખ્યા કેપિટલ N. એટલે હવે શું કરવાનું છે મિત્રો, આ જુદા જુદા દ્રાવણો છે એ દ્રાવણોની અંદર પરાગરજને રાખવાની હોય છે, બરાબર, અને પરાગરજને પછી આસ્થાપન માટે એમાંથી કેટલીક લઈ ડ્રોપર વડે દ્રાવણ લઈને ક્યાં મૂકવાનું હોય છે, સ્લાઇડ ઉપર. હવે સ્લાઇડ ઉપર તમે મૂકો છો, બરાબર, ત્યારે તમને કેટલી પરાગરજ આવી છે સંખ્યા કે એ રીતે ગણતરી ન થઈ શકે, બરાબર. દાખલા તરીકે આ રીતે કાચની સ્લાઇડ છે, આ કાચની સ્લાઇડ, એના ઉપર તમે 1-2 ડ્રોપ પાણીનું મૂકો છો અને આટલા વિસ્તારમાં, બરાબર, આ રીતે કેટલી પરાગરજ છે એ છૂટી છવાઈ કે સમૂહમાં આ રીતે તમને દેખાય છે, બરાબર, કેટલીક પરાગરજ છે આવી જાય છે. ઓકે, તો સૂક્ષ્મદર્શકના દ્રષ્ટિ ક્ષેત્રમાં દેખાતી કુલ પરાગરજ, એટલે તમે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રમાં અવલોકન કરો છો, આ સ્લાઇડને તમે મૂકી છે. હવે જ્યારે માઇક્રોસ્કોપની અંદર મૂકશો તમે, ત્યારે એમાં આ રીતે તમને ગોળાકાર ભાગ છે સ્લાઇડની અંદર દેખાશે, મોટા કદનો, બરાબર. તો જેટલો કાચની અંદર તમને જેટલો ભાગ દેખાય છે એટલા ભાગમાં તમારે ગણતરી કરવાની. ચલો, કેટલી પરાગરજ દેખાય છે, તમને દેખાતી પરાગરજની સંખ્યાની ગણતરી કરો. આટલી પરાગરજ તમને દેખાય છે, દાખલા તરીકે આટલો ભાગ, કારણ કે સમગ્ર છેદનો આખો ભાગ માઇક્રોસ્કોપમાં દેખાવાનો નથી. જેટલો ભાગ દેખાય છે એમાં કેટલી પરાગરજ છે, પરાગરજ, બરાબર છે. એટલે હું અહીં સામાન્ય ભાષામાં લખું, દેખાતી પરાગરજ, કેપિટલ N, દેખાતી પરાગરજ. એટલે અહીંયા વાક્ય જનરલમાં શું લખ્યું છે, સૂક્ષ્મદર્શકના દ્રષ્ટિ ક્ષેત્રમાં, એટલે કે તમે જેને જેટલા ગોળાકાર વિસ્તારમાં જોઈ શકો છો એ દ્રષ્ટિ ક્ષેત્ર થયું ને, તેમાં દેખાતી પરાગરજની સંખ્યાને આપણે શું કહીશું, કેપિટલ N. સૂક્ષ્મદર્શકના દ્રષ્ટિ ક્ષેત્રમાં દેખાતી કુલ અંકુરિત પરાગરજની સંખ્યા, એટલે હવે એમાંથી અંકુરણ કેટલી થાય છે, બરાબર. માનો કે અહીંયા આ આકૃતિના અનુલક્ષીને આપણે વાત કરીએ તો 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 અને 8 પરાગરજ છે, બરાબર. હવે એને અંકુરિત થવા માટે જેટલો સમય જોઈતો હોય એ સમય તમે આપેલો હોય, વિવિધ દ્રાવણોની પરાગરજ રાખી હોય, એટલે એમાંથી અંકુરણ નલિકા વિકસવાનું શરૂ થાય, બરાબર. તો અમુક સમય બાદ તમે જ્યારે એને અવલોકન કરો ત્યારે તમારે જોવાનું કે ભાઈ આ દ્રષ્ટિ ક્ષેત્રની અંદર 8 પરાગરજ હતી, એટલે કે છે, એમાંથી જેનું અંકુરણ થશે ને એમાંથી આવી સૂક્ષ્મ નલિકાઓ છે તમને લંબાયેલી દેખાશે. સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રમાં જોવો એટલે આવી લાંબી પરાગ નલિકા છે. અહીંયા એક આકૃતિ મોટી દોરું છું, આ રીતની આખી પરાગરજ હોય તો એમાંથી આવી લાંબી પરાગ નલિકા વિકસેલી દેખાય છે. કેટલાકમાં મોટી થઈ ગઈ હોય છે, કેટલાકમાં આવી નાની હોય છે, કેટલાકમાં આવી રીતે આમ અંકુરણની શરૂઆત થઈ હોય છે, બરાબર. તો માની લો કે 3 હોય, 4 હોય કે 5 હોય, બરાબર. તો એના આધારે એની સંખ્યા તમારે ગણવાની કે ભાઈ કુલ પરાગરજની સંખ્યા કેપિટલ N, અને એમાંથી અંકુરિત થયેલી જે પરાગરજ છે એને શું કહેવાનું છે, સ્મોલ n કહેવાનું છે. રેડી? ઓકે. હવે અંકુરિત પરાગરજના ટકા ગણવા છે, કેટલા ટકા છે, તો એમાંથી જે અંકુરિત થઈ છે તે સ્મોલ n upon n, કેપિટલ N ગુણ્યા 100, અથવા તો 100 ગુણ્યા સ્મોલ n. સ્મોલ n એટલે અંકુરિત થાય છે, અને કુલ કેટલામાંથી થાય છે તો કે n સંખ્યામાંથી. તો આ પરાગરજની ટકાવારી છે એ પ્રાપ્ત થશે. તો અહીંયા પરાગરજની જે જુદી જુદી સંખ્યાને આધારે, બરાબર, અંદાજિત અવલોકન કોષ્ટક આ રીતે લખી શકાય મિત્રો. 1, 2, 3, 4 ને 5 અને કુલ સરેરાશ પણ આપણે લીધેલી છે. તો પરાગરજની કુલ સંખ્યા, જેને કેપિટલ N કહીએ છીએ, કેપિટલ N એટલે દ્રષ્ટિ ક્ષેત્રમાં દેખાતી કુલ ને. હવે અહીંયા આંકડો લીધો આપણે એમ કે ભાઈ 40 છે, તો 40માંથી અવલોકન કરતાં 10 અંકુરિત જણાય છે, તો
તો 40માંથી 10 થાય છે તો 100માંથી કેટલી થાય? તો ટકાવારી નીકળે તો કેટલી ટકા આવે? 25%. 42 પરાગરજમાંથી 13 અંકુરણ થાય છે તો 30.95%. 42માંથી 15 થાય છે તો 33.33%. 50માંથી 18 અંકુરિત થાય છે તો 36%. 51માંથી 19 થાય છે તો 37.25%. એટલે કુલ આ જુદી જુદી વનસ્પતિની પરાગરજ છે એનું ટોટલ કરીએ તો 228 દ્રષ્ટિ ક્ષેત્રમાં દેખાય છે. અને એમાંથી અંકુરિત 75 થાય છે તો એવરેજ બધી વનસ્પતિમાં કહી શકાય કે 32.89% પરાગરજ છે એ અંકુરિત થાય છે. તો તારણ આના પરથી એવું કાઢી શકાય કે ઉપરોક્ત અવલોકન પરથી સાબિત થાય છે કે જાસૂદના પુષ્પમાંથી 37.25% અંકુરિત પરાગરજ જોવા મળે છે. આ જાસૂદની સ્થાને તમે પસંદ કરેલી અન્ય વનસ્પતિ છે એનું પણ ઉદાહરણ લઈ શકો છો. બરાબર? ઓકે. પરાગરજની કુલ સંખ્યાના આંકડા પણ લાઈવ પ્રેક્ટિકલ માનો કે આપણે કરતા હોય તો એ આંકડા પણ જુદા જુદા હોઈ શકે છે. બરાબર? પણ એક અંદાજ મુજબ પરાગરજની ટકાવારી આ રીતે નીકળી શકે. હા, હવે મિત્રો કેટલાક સામાન્ય પ્રશ્નો આપ્યા છે કે પહેલો પ્રશ્ન એવો છે કે એક પરાગરજમાંથી કેટલી પરાગ નલિકા વિકસે? હા, તો મિત્રો એક પરાગરજ હોય એમાંથી કોઈ પણ એક જનન છિદ્રમાંથી એક જ પરાગ નલિકા વિકસે. પરાગ નલિકામાં શું વહન પામે? તો આપણે જાણીએ છીએ પરાગ નલિકામાં નરજન્યુઓ વહન પામે. ત્રીજો પ્રશ્ન છે કેટલીક પરાગરજ અંકુરણ પામવામાં નિષ્ફળ કેમ જાય છે તે તમે સમજાવી શકશો? તો સ્વાભાવિક છે, પરાગરજનું અંકુરણ ક્યારે થાય કે અંકુરણ માટે જરૂરી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય, જરૂરી ઘટકો જો પ્રાપ્ત થાય તો અંકુરણ થાય ને. તો જવાબ છે કારણ કે પરાગ નલિકા અંકુરિત થવા માટે જરૂરી ઘટકો પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહેતા નથી, એટલે પરાગરજનું અંકુરણ થઈ શકે નહીં. અને છેલ્લો પ્રશ્ન છે શા માટે આપણે પરાગરજના અંકુરણ માટે સુક્રોઝનો માધ્યમ તરીકે ઉપયોગ કરીએ છીએ? તો સુક્રોઝનો શા માટે આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ? કારણ કે સુક્રોઝ એ પરાગ નલિકાને અંકુરિત થવાનું માધ્યમ પૂરું પાડે છે. એટલે સુક્રોઝથી સરળતાથી પરાગ નલિકા છે ડેવલપ થઈ શકે છે પોષક માધ્યમને, પોષક દ્રાવણને. એટલે પરાગરજને અંકુરિત થવા માટે કયા દ્રાવણમાં રાખવામાં આવે? સુક્રોઝના દ્રાવણમાં. બરાબર? તો આ વાત મિત્રો બીજા પ્રેક્ટિકલની અહીંયા પૂર્ણ થઈ. ઓકે, ઓમ શાંતિ.